بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کا دن ہر سال خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن بنیادی طور پر تاریخ انسانی میں بالعموم اور صنعتی انقلاب کے بعد اور بالخصوص 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک خواتین کی جانب سے اپنے سیاسی، معاشی، سماجی حقوق کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد اور اس کے نتیجے میں جس درجے انہوں نے حاصل کیا اس کی یاد کے طور پر اور اسی طرح سے مزید حقوق کے حصول کے عزم کے اعادے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تاریخ انسانی میں محنت کش عوام وہ استحصال کا شکار رہے ہیں، لیکن محنت کش طبقوں میں بھی جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ عورت ہے، جو سب سے زیادہ استحصال جبر کا شکار رہی وہ عورت رہی۔ نہ صرف یہ کہ ماضی قریب میں مشین ایج اور انڈسٹریل ریولوشن کے برپا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے بھی جاگیردارانہ سماجوں میں بھی اور آج کے دور میں بھی عورت سب سے زیادہ استحصال کا شکار ہے۔ محنت کش طبقات سرمایہ داری نظام کے استحصال کا شکار ہیں ہی ہے، لیکن محنت کش طبقوں میں بھی جو دوہرے تہرے استحصال کا شکار ہے وہ عورت ہے۔ تو اس اعتبار سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اٹھنے والی ہر آواز وہ خوش آئند ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک سرمایہ داری نظام مسلط ہے اس کی موجودگی میں عورتوں کو حقیقی معنوں میں حقوق حاصل ہو ہی نہیں سکتے، یا دوسرے لفظوں میں محنت کش خواتین اور محنت کش مرد ان کی اجتماعی انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے، مشترکہ جدوجہد کے ذریعے سے جب تک اس سرمایہ داری نظام کو بے خوبن سے اکھاڑ کر یہاں پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر استوار سوشلسٹ نظام قائم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک حقیقی معنوں کے اندر خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس سرمایہ داری نظام کے اندر عورتیں بدترین استحصال کا شکار ہیں، اور ہمارے جیسے سماج کے اندر جہاں فرسودہ جاگیرداری روایات ہیں، قبائلی یہ ہے کہ فرسودہ ڈھانچہ ہے، جہاں مذہب کی توہم پرستانہ یہاں پر یہ ہے کہ سوچ اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، اس میں عورت سے زیادہ بڑھ کر مظلوم کوئی ہے ہی نہیں، کہ ہر طرف سے اس کے اوپر ظلم ہے، گھر کے اندر تشدد اور اسی طریقے سے سماج میں تشدد، پھر اگر وہ تعلیم کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر اس کے خلاف امتیازی سلوک، اگر وہ کہیں محنت مزدوری کرتی ہے فیکٹریز میں تو وہاں پر اس کے ساتھ امتیازی سلوک، اور اس کو یہ ہے کہ جو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اجرت کے معاملے میں بھی مردوں کے مقابلے میں اس کو کم اجرت دی جاتی ہے۔ تو یہ ہر پہلو سے ہمارے سماج کا مظلوم ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، یہاں تک کہ یہاں ہمارے سماج میں فرسودہ جاگیرداری روایات کی وجہ سے عورت کو خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے، خاندانوں کے مسائل کو نمٹانے کے لیے، اور پھر شادی بیاہ کے معاملات میں اس کو اس کی رضامندی کے بغیر بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور سرمایہ داری نظام میں تو اس کو ایک منڈی کی جنس بنا کر بیچا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بدترین جو استحصال کا شکار ہے، جبر کا شکار ہے، جو مظلوم ترین ایلیمنٹ ہے ہمارے سماج کا وہ عورت ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے عورت کو سب سے پہلے انسان سمجھا جائے، سب سابقوں لاحقوں کے بغیر انسان سمجھا جائے اسے، اور انسان سمجھتے ہوئے جو محنت کش طبقات ہیں ان طبقات کی مشترکہ جد و جہد میں خواتین کو بھی لا کھڑا کیا جائے، اور محنت کش طبقات مشترکہ طور پر اس سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلابی جد و جہد کریں، اس سرمایہ داری نظام کے خلاف شعوری جد و جہد کریں، اس سرمایہ داری نظام کے خلاف عوامی جد و جہد کریں، تاکہ اس سرمایہ داری نظام کو بے خوبن سے اکھاڑ کر نیا سماج بنایا جائے، نیا سماج تشکیل دیا جائے، جہاں سب سے پہلے فرد کو صنفی امتیاز کے بغیر سب سے پہلے اسے انسان سمجھا جائے، اور اس اعتبار سے
इंसानों के जो बुनियादी हुकूक हैं, सियासी, माशी, माशरती, समाजी हुकूक, वो तस्लीम किए जाएँ और वो दिए जाएँ। और इस एतबार से जो औरत उसके सिनफ़ नाजिक होने के एतबार से उसको उसके हुकूक को गस्ब करने के बजाय उसको उस एतबार से कंसिडर किया जाए और उस एतबार से उसको हुकूक दिए जाए, ताकि माशरे के अंदर वो भी एक बावकार मुकाम यह है कि वो हासिल कर सके और इंसान होने के लिहाज से वो भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का जौहर माशरे के अंदर पेश कर सके। तो इस एतबार से ख़वातीन जो आबादी का निस्फ़ है, उनको माशरे के अंदर माशी तश्कील के अमल में शरीक करना, उसके लिए उनको शऊर देना, उसके लिए वो तालीम हासिल करना और माशी तौर पर उनको इंडिपेंडेंट करना, यह बुनियादी और असासी तकाज़ा है। जब तक ख़वातीन माशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, महकूमी की फ़ज़ा माशरे में, समाज में, घर में बरकरार रहेगी और महकूम फ़ज़ाओं के अंदर पनपने वाली नस्लें भी वो ग़ुलामाना ज़हनियतों की मालिक होती हैं। इसलिए ये सारे के सारे हालात, इनको बदलने के लिए हमें इस समाज को बदलना होगा, इस माशरे को बदलना होगा, इस सोसाइटी को बदलना होगा और इसके लिए यूनाइटेड पाकिस्तान औरतों के हुकूक उनको मद्देनज़र रखते हुए जो जिद्दोजहद कर रही है, वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन पर शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र पर एक ऐसा हमागीर सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना है कि जिसमें ख़वातीन और मर्द शाना बशाना उस जिद्दोजहद इनकलाब में भी शरीक हों और इनकलाब के बाद तामीर इनकलाब में भी जहाँ पर भी तख्लीक के चश्मे मर्दों की तरफ से फूटेंगे, वहाँ पर ख़वातीन के तख्लीक के चश्मे भी फूटेंगे और इस एतबार से समाज की तख्लीकी तश्कील, उसके इर्तिक़ा में मर्दों के शाना बशाना किसी मैदान में भी, किसी भी दायरा कार में भी, किसी सफ़ में भी ख़वातीन किसी भी एतबार से वो पीछे नहीं होंगी और बावकार अंदाज में वो माशरे के अंदर एक किरदार अदा करेंगी। इसलिए ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर हमारा पैगाम यही है कि तमाम ख़वातीन, उनके लिए भी यूनाइटेड पाकिस्तान के दरवाज़े ओपन हैं और तमाम ख़वातीन वो अगर हकीकी मानों में अपने हुकूक हासिल करना चाहती हैं तो यूनाइटेड पाकिस्तान के इस प्लेटफार्म को ज्वाइन करें और यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफार्म से शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र पर बर्पा होने वाले सोशलिस्ट इनकलाब, उसकी जिद्दोजहद में दस्तो बाजू बने, ताकि यहाँ के तमाम मेहनत कश तबकात मिलकर पाकिस्तान में इस गुमाश्ता सरमादारी निज़ाम को, इस फरसुदा जागीरदारी ढांचे को और सदियों के इस फरसुदा कबायली यह है कि बंदोबस्त को, इसको बेखौफुन से जड़ों से उखाड़ कर शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र पर, फितरत इंसानिया के बतन से फूटने वाली आलमगीर अक़दार पर जदीद तरीन सेकुलर और सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करके नए समाज की तश्कील कर सकें, जहाँ पर हकीकी मानों में ख़वातीन को भी, तमाम मेहनत कश तबकात को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे और इंसान सरबुलंद होकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरवेकार ला सकेगा। तो इसलिए इन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज के दिन हमें ये अहद करना होगा कि हम न सिर्फ ये कि ख़वातीन के हुकूक, बल्कि तमाम मेहनत कश तबकात के और तमाम मज़लूम इंसानियत और मज़लूम तबकात के हुकूक को हासिल करने के लिए हम इस सरमादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करेंगे, क्योंकि इस सरमादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन की आज़ादी, हुकूक का हुसूल, मेहनत कश तबकों के हुकूक का हुसूल, वो जुड़ा हुआ है सरमादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ सोशलिस्ट इनकलाब के साथ और पाकिस्तान में वो इनकलाब शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर बर्पा होगा। इसलिए इस इनकलाब की जिद्दोजहद में सब पाकिस्तान के नौजवान मर्द व ज़न बिला इम्तियाज़ दस्तो बाजू बने, ताकि जल्द अज जल्द हम अपनी इस मंजिल को हासिल कर सकें। गुलाम रहने की रीत बदलो, उदासियों के रवाज बदलो, गुलाम रहने की रीत बदलो, उदासियों के रवाज बदलो, ये वहशतों का, ये नफरतों का, ये जुल्मतों का समाज बदलो। शुक्रिया।